Shalom. Shalom. The month of August, the month of Supoyo. இந்த ஆகஸ்ட் மாதம் இது சூப்போயினுடைய மாதம். Month of life giving. இந்த மாதம் ഉയിർപ്പിക്കുന്ന അനുഭവത്തെ കാൺകിற മാதം. ജീവിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാസത്തിലേക്ക്, ജീവിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഋളത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജീവിപ്പിക്കുന്നതാന ഒരു മാസത്തിற்குள் ഉയിർപ്പിക്കുന്നതാന ആമേൻ ഒരു അനുഭവത്തിക്കുള്ളതാൻ இந்த മാസത്തിൽ. എവിടെയൊക്കെ മരണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ, എവിടെയൊക്കെ ബലഹീനമായി കിടക്കുന്നു, എവിടെയൊക്കെ ഡെത്തിന്റെ അനുഭവമുണ്ടോ, അവിടെയൊക്കെ ജീവൻ പ്രാപിക്കുന്ന, ജീവനിൽ നിറയുന്ന ഒരു ഋളം തുറക്കപ്പെടുകയാണ്. എന്തെല്ലാം എല്ലകളിലെ ഉങ്ങളുടെ வாழ்க்கையிலே ഒരു മരണത്തിനുடைய அறிகுறி பார்க்கிறீர்களோ, குறைவுகளை பார்க்கிறீர்களோ, அந்த எல்லைகளிலே எல்லாம் ജീവിപ്പിക്കുന്ന ഉയിർപ്പിക്കുന്ന അനുഭവത്തെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുகிறீர்கள். മരണത്തിന്റെ ശക്തിയെ ജയിക്കുന്ന ഒരു ഋളത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ച് മരണത്തിന്റെ ശക്തിയെ ജയിക്കുന്ന ഒരു ജീവിപ്പിക്കുന്ന ഋളത്തെ നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. ആമേൻ. മരണത്തിനുடைய അനുഭവത്തെ அறிகுறியை കാണുகிற ചില எல்லைகளை எல்லாம் நீங்கள் ஜெயிப்பித்து உயிர்ப்பிக்கிறதான அனுபவத்தை, மரணத்தை வென்று உயிர்ப்பிக்கிற அனுபவத்தை நீங்கள் மெய்யாகவே காண போகிறீர்கள். அன்பானவர்களே, நம் 1 கொரிந்தியர் அதனுடைய 15வது அதிகாரம் அதனுடைய 45வது வசனத்தில் பார்க்கும்போது வார்த்தை விதமாக சொல்கிறது, அந்தபடியே முந்தின மனுஷனாகிய ஆதாம் ஜீவ ஆத்துமாவானான் என்று எழுதியிருக்கிறது, பிந்தின ஆதாம் உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியானார் என்று சொல்லி. ആമേൻ. ദൈവമക്കളെ, 1 കൊരിന്ത്യർ 15-ാം അധ്യായം 45-ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുക, ഒന്നാം മനുഷ്യനായി ആദാം ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ, ഒടുക്കത്തെ ആദാം ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവായി. பாருங்க, வார்த்தை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்கிறது. பிந்தின ஆதாமாகிய அவர் உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியாக இருக்கிறார் என்று சொல்லி. വചനം പറയോ, ഒടുക്കത്തെ ആദാമായ ലാസ്റ്റ് ആദാം ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവായെന്ന്. இன்றைக்கு மகிமையின் நம்பிக்கையாக கிறிஸ்து இயேசு உங்களுக்குள் வாசமாய் இருக்கும் போது அவர் உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியாய் இருக்கிறார் என்று சொல்லி வார்த்தை சொல்கிறது. മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നുവോ, ആ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവെന്നാണ്. உங்களுடைய சூழ்நிலை எதுவாக இருந்தாலும், என்ன குறைவை காணுகிற அனுபவமாக இருந்தாலும் சரி, நிச்சயமாகவே உங்களுக்குள் இருக்கிறவர் உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியாக இருக்கிறார். നിങ്ങളുടെ ഏത് സാഹചര്യമായാലും, എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധിയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ക്രിസ്തു ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവത്രേ. இன்னைக்கு இந்த வார்த்தையை கேட்கும் போது எத்தனை பேருக்கு விசுவாசத்தோடு கூட அறிக்கை பண்ண முடியும், இந்த மாதத்தில், இந்த நாள் முதல் என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய சகல எல்லைகளிலும் நான் உயிர்ப்பிக்கப்படுகிற അനുഭവത്തെ കാണപ്പോകുറേൻ എന്ന് சொல்லி. ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നു, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ മേഖലകളും ഉയർപ്പിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തെ ഞാൻ കാണാൻ പോകുകയാണ്. அன்பானவர்களே, ஆமென். இந்த நாளில் வார்த்தை நம்மை பார்த்து சொல்கிறது, உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியான கிறிஸ்துவானவர் நமக்குள்ள இருக்கிறார் என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே நம்முடைய எல்லா சூழ்நிலைகளும் உயிர்ப்பிக்கப்படும். ദൈവമക്കളെ, ഉയർപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നമ്മുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് സംഭവിക്കും. இந்த நாளில் எத்தனை பேர் முழு மனதோடு கூட நம்பிக்கையோடு கூட இருக்கிறீங்க? எந்த மரணத்தினுடைய சூழ்நிலை என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருந்தாலும், அதனுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையா இருக்கலாம், என்னுடைய இம்மைக்குரிய வாழ்க்கையா இருக்கலாம், சாரீரிகமான சூழ்நிலையா இருக்கலாம், பொருளாதார எல்லை, குடும்ப வாழ்க்கை எதுவாக இருந்தாலும் சரி, தலைமுறை விஷயமாக இருந்தாலும் சரி, எல்லா எல்லைகளிலும் உயிர்ப்பிக்கிற அனுபவத்தை நான் കാണപ്പോകുറേൻ എന്ന് சொல்லി. എത്ര പേർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നു, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്തുള്ള ഏത് മരണത്തിന്റെ അവസ്ഥയായിക്കോട്ടെ, അത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ളതായിക്കോട്ടെ, മാനസികമായിട്ടുള്ളതായിക്കോട്ടെ, കുടുംബപരമായിട്ടുള്ളതായിക്കോട്ടെ, തലമുറ സംബന്ധമായിട്ടുള്ളതായിക്കോട്ടെ, സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ളതായിക്കോട്ടെ, ആത്മീകപരമായിട്ടുള്ളതായിക്കോട്ടെ, ഏത് മരണത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ ആ മേഖലയിലെല്ലാം കാണാൻ പോകുകയാണ്. அன்பானவர்களே, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவானவர் மரித்தோரிடத்தில் இருந்து உயிரோடு எழும்பி இன்றைக்கு இருப்பது நம்முடைய எந்த மரண சூழ்நிலையையும் உயிர்ப்பிக்கிற ஆமென் ஆதாமாகத்தான். ദൈവമക്കളെ, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്നും നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന ആദാമായിട്ടാണ്. ஆமென். இன்றைக்கு இந்த வார்த்தை கேட்கும் போது அன்பானவர்களே, உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியாக கிறிஸ்து இருக்கிறார் என்று சொன்னால் எந்த மரண வல்லமைக்கும், எந்த குறைவினுடைய சூழ்நிலைக்கும் மெய்யாகவே உயிர்ப்பிக்கிற கிறிஸ்துவுக்கு முன்பதாக நிற்க முடிவதில்லை. எந்த சூழ்நிலை உங்களுக்கு முன்பதாக நின்றாலும் அந்த சூழ்நிலையின் மீது இந்த உயிர்த்தெழுதலினுடைய வல்லமை
வல்லமை மகிமை நிச்சயமாகவே வெளிப்படும். മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്തുള്ള ഒരു മരണശക്തിക്കും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. ആ മേഖലകളെല്ലാം ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ക്രിസ്തുവിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. ஆமென். கிறிஸ்துவனுடைய வாழ்க்கையில பார்க்கும்போது அன்பானவர்களே, எந்த குறைவினுடைய சூழ்நிலையில் அவர் நின்றாரோ நிச்சயமாகவே அந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாம் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டதை நாம் பார்க்கிறோம். ഏതൊക്കെ കുറവുള്ള മേഖലകളിൽ ക്രിസ്തു നിന്നോ അവിടെ എല്ലാം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. அது யாயிரோனுடைய வீடா இருக்கட்டும், ஆமென், நயின் பட்டணமா இருக்கட்டும், லாசருடைய கல்லறையா இருக்கட்டும், அது எந்த பலவீனம் உள்ள ஒரு நபரா இருக்கட்டும், எந்த குறைவுள்ள சூழ்நிலையாக இருக்கட்டும், நிச்சயமாகவே உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியானவர் சூழ்நிலைகளை உயிர்ப்பிக்கிறவராய் இருக்கிறார். അത് യായിറോസിന്റെ ഭവനമായാലും അത് നയിൻ പട്ടണമായാലും അത് ലാസറിന്റെ കല്ലറയായാലും ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിലും മരണത്തിന്റെ ബന്ധനം ഉള്ളിടത്തും കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിടെ പരിവർത്തിച്ചു. അവിടെ ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് കർത്താവ് ചെയ്തു. பொருளாதார எல்லைகளில் குறைவுபட்டதான அமேன் பேதுருனுடைய படகை மறுமீட்சிக்குள்ள கொண்டு வந்த கடைசி ஆதாமாகிய கிறிஸ்துதான் இன்றைக்கு உங்களோட கூட இருக்கிறவர். ശൂന്യമായ പടകിനകത്ത് ഒരു വലിയ നിറവിനെ കൊടുത്ത് ആ പടകിനകത്ത് വലിയ മാറ്റം വരുത്തി ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്തു അത്രേ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളത്. ആമേൻ. 38 வருஷமாக ஆமென் சரீரத்திலேயும் தன்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலேயும் அவன் குறைவை கண்டதான ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை மறுமீட்சிக்குள்ள உயிர்த்தெழுதலுடைய അനുഭവத்துக்கு கொண்டு வந்த ஒரு கிறிஸ்து தான் இன்றைக்கு உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார். 38 വർഷമായി തളർന്ന 38 വർഷമായി ശാരീരികമായ പ്രതിസന്ധിയിലായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച ക്രിസ്തു അത്രേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്തുള്ളത്. அப்படி என்றால் இந்த உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியான அவன் கிறிஸ்துவானவர் உங்களுக்குள் இருந்தால் நிச்சயமாகவே உங்களோடு சம்பந்தப்பட்ட எல்லா எல்லைகளிலும் நீங்கள் உயிர்ப்பிக்கிற അനുഭവത്തെ കാൺവീர்கள். മക്കളെ, ഈ ഉയർപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഈ ഉയർപ്പിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ആമേൻ. ഇവിടെ വചനം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടെ. ഒന്നാം മനുഷ്യനായി ആദാം ജീവനുള്ള ദേഹിയായെന്ന്. ആമേൻ. இங்கே வார்த்தை சொல்வதை நீங்க சற்று கவனிங்க. முந்தின மனுஷனாகிய ஆதாம் ஜீவாத்மாவானான் என்று வார்த்தை சொல்கிறது. ആദാമിന് അകത്തു ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ஆதாமுக்கு உள்ளே ஜீவன் இருந்தது. ജീവനുള്ള ആത്മാവാകുന്നു, ജീവനുള്ള ദേഹിയായിരുന്നു എന്ന് വചനം പറയുന്നു. ആമേൻ. അവൻ ஜீவாத்மாவானான் என்று சொல்லி வார்த்தை சொல்கிறது. എന്നാൽ ജീവനുള്ള ആദാമിന് ആർക്കും ജീവനെ പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. ஆனால் ஜீவ ஆத்மாவாகிய ஆதாமுக்கு யாருக்குமே ஜீவனை பகிர்ந்து கொடுக்க முடியவில்லை. ആദാമിൽ നിന്ന് ജീവനല്ല പകരപ്പെട്ടത്, മറിച്ച് ആദാമിൽ നിന്നും മരണമാണ് സ്പ്രെഡായത്. ஆதாமில் நின்று ஜீவன் அல்ல மற்றவர்களுக்கு பகிரப்பட்டது, மாறாக மரணம்தான் மற்றவர்கள் மேல் பகிரப்பட்டது. എന്നാൽ ഒടുക്കത്തെ ആദാമായ ലാസ്റ്റ് ആദാമായ ക്രിസ്തു ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവായി വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ആ ക്രിസ്തുവിന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ജീവനെ പകരുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ஆனால் பிந்தின ஆதாமாகிய கிறிஸ்து அம்மேன் அவர் ஜீவிப்பிக்கிற ஆவியாக எழும்பும்போது மற்றவர்கள் மேல் இந்த ஜீவனை பகிர முடிகிறவர் தான் கிறிஸ்துவானவர். ആദാമിലും ജീവനുണ്ട്, ക്രിസ്തുവിലും ജീവനുണ്ട്. ஆதாமிலேயும் ஜீவன் இருந்தது, கிறிஸ்துவுக்குள்ளேயும் ஜீவன் இருந்தது. എന്നാൽ ആദാമിന് ആരെയും ജീവിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ஆனால் ஆதாமுக்கு யாரையுமே ஜீவிப்பிக்க முடியவில்லை. ആരെയും ജീവിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. யாரையுமே உயிர்ப்பிக்கிற அனுபவத்துக்கு கொண்டு வர முடியவில்லை. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവൻ അനേകരെ ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജീവനായിരുന്നു. ஆனால் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இருந்ததான தெய்வீக ஜீவனானது அநேகம் நபர்களை உயிர்ப்பிக்க முடிகிறதான ஜீவனாக இருக்கிறது. ആദാമിലുള്ള സൂഖ്യ അല്ല നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ക്രിസ്തു പകരുന്നത്. ஆனால் ஆதாமுக்குள் இருந்ததான சூக்கே ஆத்துமா அல்ல உங்கள் மேல் கிறிஸ்துவானவர் பகிர்வது. ക്രിസ്തുവിലുള്ള ന്യൂമ നിങ്ങളിലേക്ക് പകരപ്പെടുകയാണ്. மாறாக கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற ஆவியே ஆமென் அவர் உங்கள் மேல் பகிர்கிறார். ആദാമിൽ നിന്നുള്ള സൂഖ്യ അല്ല ക്രിസ്തു പകരുന്നത്, മറിച്ച് ക്രിസ്തുവിലുള്ള ന്യൂമ, ക്രിസ്തുവിലുള്ള സോയെ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിലേക്ക് പകരുകയാണ്. ஆதாமுக்குள் இருந்ததான சூக்கே அல்ல ஆமென் உங்கள் மேல் பகிரப்பட்டிருக்கிறது, மாறாக கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறதான நியூமா ஜோயே உங்கள் மேல் பகிரப்பட்டிருக்கிறது. ആദാമിലുള്ള ജീവൻ അല്ല ദൈവമക്കളെ നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവന്റെ റുലത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ
ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത്. ஆதாமுக்குள் இருந்ததான ஜீவன் அல்ல அன்பானவர்களே உங்கள் மேல் பகிரப்பட்டிருக்கிறது. கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்ததான ஜீவனுடைய ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் தான் நீங்கள் இப்பொழுது இருக்கிறீர்கள். ആദാമിന്റെ ജീവന്റെ പ്രത്യേകത, ആദാം മരണത്തെ അനുഭവിച്ചു. ஆதாமுக்குள் இருந்ததான ஜீவனுடைய குணத்தினால் அவனால் மரணத்தை மட்டும்தான் அனுபவிக்க முடிந்தது. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവന്റെ പ്രത്യേകത, മരണത്തിന് പോലും ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവനെ തൊടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. യേശു ക്രിസ്തു മരിക്കുക മാത്രമല്ല, മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. ஆனால் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்த ஜீவனானது அந்த ஜீவன் மரணத்தை வென்று அது மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்த ஜீவனாய் இருக்கிறது. ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മരണത്തിന് പോലും പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് അസാധ്യമായിരുന്നു. கிறிஸ்துவனுடைய ஜீவனை குறித்து சொல்வது மரணத்துக்கு கூட அவரை பிடித்து வைப்பது அசாத்தியமாக இருந்தது என்று சொல்லி, ആ ജീവൻ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. அந்த ஜீவனானது மற்றவர்கள் மேல் பகிரப்பட்டு கொண்டே இருந்தது. അത് മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമായി മാറി. அது மனுஷர்களுடைய வெளிச்சமாக மாறினது. ആ ജീവന്റെ വെളിച്ചം വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇരുളിനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. அந்த ஜீவனுடைய வெளிச்சம் வெளிப்பட்ட போது இருளுக்கோ பிடித்து நிற்க முடியவில்லை. ദൈവമക്കളെ, ഇങ്ങനെ ഒരു റിലമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ തുറക്കപ്പെടുന്നത്. ദൈവ പിള്ളേകളെ, இப்படி ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலம் தான் உங்கள் மேல் திறக்கப்படுவது. സമൃദ്ധിയായ abundance of life, the perissos soye നിങ്ങളുടെ മേലേക്ക് പകരപ്പെടുകയാണ്. திரளான தெய்வீக ஜீவனான அந்த பெரிசோ சோயே உங்கள் மேல் பகிரப்படுகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എന്ന് വെച്ചാൽ ആദാമിലുള്ള ജീവൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകരാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജീവനാണ് ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ മേലേക്ക് പകരുന്നത്. ஆதாமுக்குள் இருக்கிறதான ஜீவன் மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்க முடியாமல் இருக்கும் போது மற்றவர்களுக்கும் பகிர்ந்து கொடுக்க முடிகிறதான ஒரு ஜீவனை தான் கிறிஸ்துவானவர் உங்களுக்குள் வைத்திருக்கிறார். ആ റെവലേഷനെ ഒന്ന് മുറുകെ പിടിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജീവനാണ് ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ മേലേക്ക് ഇപ്പോൾ പകരുന്നത്. இந்த வெளிப்பாடை இன்றைக்கு நீங்கள் உறுதியாக பிடித்துக் கொள்ளுங்க. மற்றவர்களையும் உயிர்ப்பிக்கிற முடிகிறதான ஒரு தெய்வீக ஜீவனை தான் நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்கள். മറ്റുള്ളവരെ ജീവിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജീവൻ എൻ്റെ അകത്തുണ്ടെന്ന് തുറന്നു ഡിക്ലെയർ ചെയ്താട്ടെ. மற்றவர்களையும் உயிர்ப்பிக்க முடிகிறதான ஒரு ஜீவன் எனக்குள் இருக்கிறது என்று சொல்லி நீங்க அறிக்கை பண்ண ஆரம்பிங்க. സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലേക്കും ജീവനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവനാണ് ക്രിസ്തു എൻ്റെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് തുറന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താട്ടെ. எல்லா சூழ்நிலையிலும் ஜீவனை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடியதான முடிகிறதான ஒரு ஜீவனை தான் கிறிஸ்துவானவர் என் மீது பகிர்ந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி அறிக்கை பண்ணுங்க. ഒരു ഓവർഫ്ലോയിങ് ലൈഫാണ് എന്നിൽ ക്രിസ്തു പകർന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് തുറന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താട്ടെ. ஒரு ஓவர்ஃப்ளோயிங் லைஃப் தான் கிறிஸ்துவானவர் என் மீது பகிர்ந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி அறிக்கை பண்ணுங்க. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ റിലത്തിലേക്ക് ഇന്ന് പ്രവേശിച്ച് നിങ്ങളുടെ അനേകർ ജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ പോകുകയാണ്. அப்படி என்றால் இந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்துக்குள் இன்றைக்கு நீங்க பிரவேசித்துக் கொள்ளுங்க. இந்த நாளில் உங்கள் முகாந்தரமாக அநேக நபர்கள் ஜீவனடைய போகிறார்கள். നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ജീവന്റെ സമൃദ്ധി നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஜீவனுடைய நிறைவை பெருக்கத்தை நீங்கள் அனுபவிக்க போகிறீர்கள். ക്രിസ്തു ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവാണെങ്കിൽ, கிறிஸ்துவானவர் உயிர்ப்பிக்கிற ஆவி என்று சொன்னால், ആ ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, அந்த கிறிஸ்துவானவர் உங்களுக்குள் வாசமாய் இருக்கிறார் என்று சொன்னால், നിങ്ങളും ആ ക്രിസ്തുവിനാൽ ജീവനെ പകരുന്ന ആത്മാവായി മാറിയിരിക്കുക. ஆமென். அந்த கிறிஸ்துவினாலே நீங்களும் உயிர்ப்பிக்கிற ஆவிக்குரிய அனுபவம் உள்ளவர்களாய் மாறி இருக்கிறீர்கள். അവൻ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ஜீவிப்பிக்கிற உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியானவர் தான் உங்களுக்குள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். അവൻ ലൈഫ് ഗിവിംഗ്, ജീവിപ്പിക്കുന്ന, ജീവനെ നൽകുന്ന, ജീവനെ പകരാൻ കഴിയുന്ന ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്നും ആ ജീവൻ സമൃദ്ധിയായി റിലീസ് ആകുക. ദൈവമക്കളെ, ஆமென். அன்பானவர்களே, ஜீவிப்பிக்கிற ஜீவனை பகிர்ந்து கொடுக்கிறதான ஆமென் அந்த ஆவி உங்களுக்குள் வாசமாய் இருப்பதினாலே ஆமென் இந்த ஆவியினால் நீங்கள் ஆமென் மற்றவர்களையும் ஜீவிப்பிக்க போகிறீர்கள். அன்பானவர்களே, ஜூபோயோ என்று சொன்னால் ஆமென் டு இன்க்ரீஸ் இன்டு லைஃப், ஜீவனுடைய நிறைவை ஆமென் திரளான ஜீவனை காண்கிற அனுபவம். அது மட்டுமல்ல, ஆமென் ஜூபோயோ என்ற வார்த்தைக்கு இப்படி ஒரு அர்த்தம் கூட இருக்கிறது. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் எழும்பவும் ஆமென் திடன் அடையவும் கூடியதான ஒரு வல்லமையுள்ள ഉയർപ്പിക്കുന്ന അനുഭവം എന്ന് சொல்லி. മക്കളെ, സൂപ്പോയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ എന്നൊരർത്ഥമുണ്ട്. എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന, ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന ജീവൻ എന്നൊരർത്ഥമുണ്ട്. ஆமென். இந்த நாளில் இந்த வார்த்தையை நீங்க கேட்கும்போது அன்பானவர்களே, இந்த ஜூப்போயோ ஜீவன் தான் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறது என்று சொன்னால் மெய்யாகவே ஆமென் இந்த ஜீவன் நாள்தோறும் பெருகுகிற ജീവനായി இருக்கிறது. മക്കളെ, ഈ സൂപ്പോയോ അനുഭവത്തിലാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ജീവനെ പകരുന്ന ഒരു നാൾ തോറും
നാൾതോറും ജീവനെ പകരുന്നൊരു കൃപ നിങ്ങളുടെ മേലുണ്ട്. ആമേൻ. നാൾതോറും இந்த ஜீவனானது உங்களுக்குள் பெருக ஆரம்பிக்கும். ഓരോ ദിവസവും ഈ ജീവൻ നിങ്ങളിൽ പെരുകുവാൻ വർദ്ധിക്കുവാൻ തുടങ്ങും. அது மட்டுமல்ல அன்பானவர்களே, இந்த ஜீவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்த அதே தெய்வீக ஜீவனானது இல்லாவிட்டால் ஆமென் உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியான கிறிஸ்துவானவர் உங்களுக்குள் இருக்கும் பொழுது ஆமென் மெய்யாகவே நாள்தோறும் நீங்கள் எழும்புவது மட்டுமல்ல, ஆமென் நீங்கள் திடன் அடைவீர்கள், மற்றவர்களை எழும்பவும் பலனடைய பண்ணவும் செய்வீர்கள். മക്കളെ, ഈ ജീവൻ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വ്യാപരിച്ചാൽ ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ ബലഹീനതയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിച്ചെഴുന്നേൽക്കാൻ തുടങ്ങും. മറ്റുള്ളവരെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങും. மட்டுமல்ல, உங்களுடைய சூழ்நிலை எதுவாக இருந்தாலும் அன்பானவர்களே, உங்களுக்குள் செயல்படுகிறதான இந்த வல்லமை ஆமென் ஹல்லேலூயா உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியானவர் ஆமென் உங்களுடைய ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகளிலும் நாள்தோறும் எல்லா சூழ்நிலைகளையும் ஜீவிப்பித்து அதையும் பலனடைய ஆமென் உயிர்ப்பிக்க ஆரம்பிக்கும். മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും ഈ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവ് പരിവർത്തിക്കുകയും നിർജീവമായി കിടക്കുന്ന സകല മേഖലകളെ നിങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങും. அப்படி என்றால் இந்த நாளில் எத்தனை பேர் நம்பிக்கையோடு கூட சொல்றீங்க, இந்த சூப்போயோ என்னை என்னுடைய சூழ்நிலைகளை உயிரோட எழும்ப பண்ணுவது மட்டுமல்ல, மெய்யாகவே என் முகாந்தரமாக மற்றவர்களையும் உயிரடைய பலனடைய செய்கிறது என்று சொல்லி. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര പേർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു, സൂപ്പോയോ എന്നെ ജീവിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന നിറവ് എന്നിൽ നിന്ന് പകരുവാൻ ഈ സൂപ്പോയോൽ സാധിക്കും. இதுபோலவே ரோமர் கைதின் நிருபம் 8வது அதிகாரம் 16வது வசனத்திலேயும் இதே சூப்போ என்றதான வார்த்தை சொல்லப்படுகிறது. வார்த்தை விதமாக சொல்கிறது, அன்றியும் இயேசுவை மருத்தோரிலிருந்து எழுப்பினவருடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருந்தால் கிறிஸ்துவை மருத்தோரிலிருந்து எழுப்பினவர் உங்களில் வாசமாயிருக்கிற தம்முடைய ஆவியினாலே சாவுக்கு ஏதுவான உங்கள் சரீரங்களையும் உயிர்ப்பிப்பார். റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായം 11-ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തു യേശുവിനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവൻ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന തന്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കും. பாருங்க அன்பானவர்களே, அப்ப கிறிஸ்து இயேசுவையும் மருத்தோர் இடத்துல இருந்து உயிரோட எழும்ப பண்ணினது ஆமென் ஆவியானவர். മക്കളെ, ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. ஆமென். இந்த ஆவியானவர் நமக்குள் வாசமாய் இருக்கிறார் என்று சொன்னால், அவர் கிறிஸ்து இயேசுவை எவ்விதமாக மருத்தோர் இடத்திலிருந்து உயிரோடு எழும்ப பண்ணினதோ இது போலவே சாவுக்கு ஏதுவான நம்முடைய சரீரங்களையும் உயிர்ப்பிப்பார் என்று சொல்லி வார்த்தை சொல்கிறது. മക്കളെ, ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച ആത്മാവ് നമ്മളിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മർത്യ ശരീരങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന വചനം പറയുന്നു. அப்படி என்றால் ஆமென் கடைசி ஆதாமாகிய கிறிஸ்துவானவர் இப்பொழுது ஆவியாக உங்களுக்குள் வாசமாய் இருக்கும் பொழுது மெய்யாகவே உங்களுடைய சரீரங்களில கூட தெய்வீக ஜீவன் ஜீவனுடைய நிறைவு உயிர்ப்பிக்கிற அனுபவம் நாள்தோறும் காண்பீர்கள். ഒടുക്കത്തെ ആദാമായ ക്രിസ്തുവിനാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള നിർജീവത്വത്തെ ജീവിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ஆமென். இந்த நாளில் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க, ஆமென் மெய்யாகவே சாவுக்கு ஏதுவான என்னுடைய சரீரத்தில் கூட நாள்தோறும் உயிர்ப்பிக்கிற அனுபவத்தை நான் காண்கிறேன் என்று சொல்லி. മധ്യമായി എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പോലും ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ ജീവനെ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് എത്ര പേർ തിരിച്ചറിയുന്നു? இந்த நாளில் எத்தனை பேர் டிக்ளேர் பண்றீங்க, சூப்போயோ நான் ஜீவனுடைய நிறைவே நாள்தோறும் ஆமென் ஜீவனால் பலனடைகிற அனுபவத்தை காண்கிறேன் என்று சொல்லி. സൂപ്പോയോ, എത്ര പേർ ആ വേർഡിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു? ജീവന്റെ സമൃദ്ധിയും ജീവന്റെ നിറവിനെയും ജീവന്റെ ബലത്തെയും ശക്തിയും ഞാൻ അനുഭവിക്കുക. ஆமென். ஜீவிப்பிக்கிற அனுபவத்தை நான் காண போகிறேன் என்று எத்தனை பேர் சொல்றீங்க? ജീവിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവത്തെ ഞാൻ കാണാൻ പോകുക. ഇന്ന് ആ വേർഡിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, ഇന്ന് എൻ്റെ മേലുള്ള ജീവൻ അത് മറ്റുള്ളവരെ ജീവിപ്പിക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ള ഒരു ജീവനാണ്. இந்த நாளில் அந்த வார்த்தையை அறிக்கை பண்ணிக்கொண்டு சொல்லுங்க அன்பானவர்களே, எனக்குள் இருக்கிறதான ஜீவனானது அது மற்றவர்களையும் ஜீவிப்பிக்க போகிறது என்று சொல்லி. പാപം നിമിത്തം നിർജീവത്വം വ്യാപരിച്ച നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുവാൻ ഈ സൂപ്പോയോ ജീവനാൽ സാധിക്കും. ஆமென். பாவம் நிமித்தமாக சாவுக்கு ஏதுவாய் இருக்கிறதான நம்முடைய சரீரங்களை கூட இந்த சூப்போயோ அனுபவத்துக்குள் ஆமென் நிச்சயமாக ஆவியானவருக்கு கொண்டு வர முடியும். മക്കളെ, തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒന്നും കൂടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത്, എന്നിലുള്ള ജീവൻ അത് മറ്റുള്ളവരെ ജീവിപ്പിക്കുവാൻ സാഹചര്യങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒടുക്കത്തെ ആത്മാവായ ക്രിസ്തുവിൽ വ്യാപരിച്ച ജീവനത്രേ, ജീവന്റെ ആത്മാവത്രേ. ஆமென். இன்னைக்கு எத்தனை பேர் அறிக்கை பண்றீங்க, எனக்குள் வாசமாயிருக்கிற ஜீவனானது ஆவியானவரானது கிறிஸ்து இயேசுவை மரித்தோரிடத்திலிருந்து உயிரோட எழும்ப பண்ணி அவரையும் ஆமென் உயிரோட எழுப்பின
அதே ஆமென் ஆவியானவர், ஜீவிப்பிக்கிற ஆவியானவர் எனக்குள் வாசமாயிருக்கிறார். അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റിലത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷൻ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനകത്ത് ജീവന്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ, ലൈഫിന്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ, സൂപ്പോയോ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ അധികമായി നിങ്ങൾ ഈ മാസത്തിൽ ഈ റിലത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ പോകുക, അതിനെ കാണാൻ പോകുക. அப்படி என்றால் இந்த ஜீவனுக்குள் பிரவேசித்திருக்கிற கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷன் இந்த மாதத்தில் நீங்கள் அதிகமாக சுப்போயோ, ஜீவனுடைய நிறைவை, எல்லா எல்லைகளும் ஜீவனுடைய திரளான அனுபவத்தை காண்கிற ஒரு மாதமாக இந்த மாதம் மாறுகிறது. ആദാമിന്റെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആർക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് ജീവനെ പകരുവാൻ സാധിച്ചില്ല. ஆதாமினுடைய தலைமுறையில்பட்ட எந்த நபருக்கும் ஆமென் மற்றொரு நபருக்கு ஜீவனை கொடுக்க முடியவில்லை. എന്നാൽ ഇന്ന് ഒരു ജനറേഷൻ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയാണ്. ആ ജനറേഷൻ ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ജീവൻ അവർ വഹിച്ച് ആ ജീവന്റെ നിറവിൽ അവർ ജീവിക്കുന്നവരായി തീരുകയാണ്. ஆனால் இப்பொழுது கிறிஸ்துவினுடைய ஒரு தலைமுறை எழும்பி இருக்கிறது. ஆமென். அந்த தலைமுறை ஆமென் தங்களுக்குள் செயல்படுகிறதான தெய்வீக ஜீவனாலே சூழ்நிலைகளையும் ஜீவிப்பிக்கிற உயிர்ப்பிக்கிற அனுபவத்துக்குள் முன்னேறுகிற தலைமுறையாய் இருக்கிறது. പിതാവേ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവരെ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നപ്പാ. பிதாவே, நாங்கள் ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഇവர்களை ബ്ലസ് பண்றோம். ഈ സൂപ്പോയ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇവരുടെ ലൈഫിൽ യഥാർത്ഥമായി ഇവർ അനുഭവിക്കട്ടെ. அப்பா, இந்த சூப்போயோ அனுபவம் யதார்த்தமாக இவர்களுடைய வாழ்க்கையில் இவர்கள் அனுபவிக்கட்டும். കർത്താവേ, കേൾവിക്കാരായി മാത്രം ഇരിക്കാതെ അത് അനുഭവിക്കുന്നവരായി ഇവർ മാറട്ടെ. அப்பா, கேட்கிறவர்களாக மட்டும் இவர்கள் இருக்காமல் இதை அனுபவிக்கிறவர்களாகவும் இவர்கள் இருப்பதாக. സൂപ്പോയോ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഇവരുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കട്ടെ. அப்பா, சூப்போயோ manifestation இவர்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கட்டும். ഡൗൺ ആയിരിക്കുന്നവരുടെ ആത്മീക ജീവിതം സൂപ്പോയോ ലൈഫിനാൽ ശക്തമായി എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. அப்பா, அமேன், குறைந்து இருக்கிறதான இவர்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை சூப்போயோ ஜீவனால் வல்லமை பெற்று எழும்புவதாக. വലിയ വർധനവ് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിനകത്തുണ്ടാകട്ടെ. பெரிதான பெருக்கம் இவர்களுடைய வாழ்க்கையில உண்டாவதாக. அப்பா, நாங்கள் இப்போதே இவர்களை ஆசீர்வதிக்கும் போது அப்பா, உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியான கிறிஸ்து அப்பா இவர்களுக்குள் இருப்பதினாலே எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் கர்த்தாவே உம்முடைய ஜீவன் செயல்படுவது இவர்கள் அனுபவிக்கட்டும். அப்பா, அப்பா, இவர்கள் எந்த இடத்துல நின்றாலும் அந்த இடங்களிலே எல்லாம் கிறிஸ்துவினுடைய ஜீவனானது இவர்கள் வழியாக பாய்கிற அனுபவங்கள் உண்டாகட்டும். கர்த்தாவே, அதை சொல்லி நாங்கள் இந்த நாளில் கர்த்தாவே எங்களை கேட்கிற ஒவ்வொரு நபர்களையும் ആശീർവദിக்கிறோம். அப்பா, ആശീർവദിக்கிறோം. ഞങ്ങൾ ഇവരെ ഒരുമിച്ച് ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു. ബ്ലസ് പண்றோம். കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നു. Amen. We give you all glory, Father, in Amen. Jesus name. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Amen. We declare the blessed and Supoyo month in the name of Jesus Christ. நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு சூப்போயோ மாதத்தை உங்களுக்கு அறிக்கை பண்ணுகிறோம். God bless you. God bless you.